یہ ایک سچی داستان ہے۔ کالج کے زمانے میں ایک لڑکا کئی مہینے تک میرا پیچھا کرتا رہا۔ میری شادی میرے کزن عمر سے ہو گئی۔ انہی دنوں اللہ نے میرے بھائی فہد کو خوبصورت بیٹا عطا کیا، لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ بچے کی شکل ہم میں سے کسی سے نہیں ملتی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو لرز کر رہ گئی، کیونکہ وہ ہو بہو اس کالج کے دنوں کے پیچھا کرنے والے لڑکے جیسا تھا۔ دماغ چکرا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے اپنی والدہ ہینا سے اس بارے میں پوچھا تو یہ جان کر اور بھی ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی دراصل ایک حقیقی واقعے پر بنی ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ہمارے والد ساجد زمینوں کا کام کرتے تھے۔ گزارا اچھا چل رہا تھا۔ سارا میری چچا زاد بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری قریبی دوست بھی تھی، اور ہمارے گھر بھی پاس پاس تھے۔ پہلے تو ہم سب ایک ہی بڑے گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر ہمارے دادا نے بنایا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا، لیکن میری والدہ ہینا اور میری چچی زبدہ کی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ دونوں صرف اپنے شوہروں کی وجہ سے اکٹھے رہنے پر مجبور تھے۔ جب تک ہم بچے چھوٹے تھے دونوں نے کسی طرح گزارا کر لیا۔ جب ہم بڑے ہوئے تو دونوں کی آپس کی رنجش اور بڑھتی گئی۔ بچوں کی ذرا ذرا سی بات پر دونوں ایک دوسرے سے الجھ پڑتے۔ ایک دن چچی زبدہ نے چچا نعمان کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے بہت صبر کیا۔ اب میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اب تیری بھابھی کے ساتھ میرا گزارا نہیں۔ یوں روزمرہ کے جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے چچا نعمان نے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی اور خود بیوی بچوں سمیت دوسری طرف چلے گئے۔ یوں ایک مکان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بچپن سے میں اور سارا ایک ساتھ اسکول جاتی آتی تھی اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اب وہ مجھ سے ایک دیوار کے ادھر تھی۔ گھر کی تقسیم سے ہماری دوستی پر کوئی فرق نہ پڑا۔ ہم پہلے کی طرح اکٹھی اسکول جاتی رہی، اگرچہ اب چچی زبدہ ہمارے گھر نہیں آتی تھی اور نہ ہی میری والدہ سے ملتی تھے، لیکن ہم بچوں نے اپنی ماں کی تلخ روئی کو اپنایا نہیں اور اپنائیت کا رشتہ قائم رکھا۔ مجھے اور سارا کو ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی کوئی ممانعت نہ تھی۔ چچا نعمان بھی اکثر ہمارے گھر آتے اور ہم سے پیار کرتے، کیونکہ یہ عورتوں کی لڑائی تھی۔ میرے والد ساجد اور چچا نعمان کے تعلقات پر کوئی فرق نہ آیا۔ 2 سال گزر گئے۔ ہم نے میٹرک کر لیا۔ ہم عمر تھی، اس لیے ایک ساتھ ہی کالج میں داخلہ لیا۔ کالج گھر سے دور تھا، ہمیں بس ایک ذریعے جانا پڑتا تھا۔ ہم صبح اکٹھے گھر سے نکلتے اور بس اسٹاپ تک پیدل جاتے۔ کالج دور ہونے کی وجہ سے ہمیں جلدی نکلنا پڑتا۔ یوں ہم ٹھیک 7 بجے اسٹاپ پر پہنچ جاتے۔ ایک بس ڈرائیور فاروق جو پچھلے گاؤں سے بس چلاتا تھا ہمیں خوب پہچان گیا تھا۔ وہ 7 بجے ہمارے اسٹاپ پر ہمارا انتظار کرتا، کیونکہ ہم اس کی مستقل سوار تھی۔ ہم بھی اسی کی بس میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے۔ ایک دن جب ہم سیکنڈری میں تھی، وہ بس آنا بند ہو گئی۔ ہمیں دوسری بسوں سے سفر کرنا پڑتا۔ اسی دوران ایک دن ہم سے پچھلی سیٹ پر ایک خوش شکل نوجوان کمال بیٹھ گیا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ ہر روز اسی اسٹاپ پر ہمارے آنے کا انتظار کرتا
और हमारे बस में सवार होते ही हमसे पिछली सीट पर ये कहकर बैठ जाता कि मेरे साथ खवातीन हैं। हमें एहसास हुआ कि वो हमारा ताक़ुब कर रहा है। एक रोज़ कॉलेज वापसी पर रास्ते में एक आवारा लड़के ने हमें तंग किया और इसने मेरा हाथ जोर से मरोड़ा। इसी दौरान कमाल वहां आ गया और इस लड़के से उलझ पड़ा। हम घबराकर वहां से निकल गए। अगले रोज स्टॉप पर कमाल ने हमें पहली बार मुखातब करते हुए कहा कि हम इस रास्ते से ना गुजरें जहां बॉयज कॉलेज करीब है, वहां आवारा लड़के रहते हैं। एक दिन सारा मेरे घर आई और मुझसे कहने लगी कि कमाल तुम्हें पसंद करता है। मैंने इसकी बात को संजीदा ना लिया क्योंकि मेरी मंगनी मेरे कज़न उमर से हो चुकी थी और मैं इससे मतमाइन थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता सारा के रवैये में तब्दीली आना शुरू हुई। वो मुझसे दूर होने लगी, कॉलेज के लिए देर से निकलती और मेरे साथ बस में बैठने से गज़र करती थी। मुझे एहसास हो गया कि वो कमाल में दिलचस्पी ले रही है। फिर यूं हुआ कि वो कॉलेज आने के बजाय कमाल के साथ वक्त गुजारने लगी। एक दिन चचा नुमान ने खुद इसे कमाल के साथ गाड़ी में जाते देख लिया। घर में हंगामा बरपा हुआ। सारा का घर से निकलना बंद हो गया। कुछ अरसे बाद पता चला कि सारा हामला है और ये भी मालूम हुआ कि कमाल पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। ये खबर सुनकर चचा नुमान टूट गए। ईद की इज्जत खाक में मिलने का खतरा था। भला आखिर उन्होंने मेरे वालिद साजिद से मशवरा किया। वालिद ने अपने बड़े भाई की इज्जत बचाने के लिए यही मशवरा दिया कि फौरी तौर पर सारा की शादी हमारे इकलौते बेटे फाहिद से कर दी जाए ताकि खानदान की बेइज्जती ना हो। चचा ने मजबूरन हामी भर ली। फाहद को कुछ मालूम ना था। इसे महज इतना बताया गया कि वालिद की दिली ख्वाहिश है कि सारा को घर की बहू बनाया जाए। यूं जल्दी जल्दी सारा और फाहद की शादी हो गई। सारा ने वक्त पर एक बेटे दानिश को जन्म दिया। पूरा खानदान नन्हे बच्चे पर खुश था। 2 साल बाद जब मैं अपने शौहर उमर के हमरा पाकिस्तान गई और अपने भतीजे दानिश को देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। वो बिल्कुल उस कमाल जैसा था जैसे मैं कॉलेज के दिनों में जानती थी। इसकी शक्ल मेरे भाई फहद या किसी और रिश्तेदार पर नहीं थी। मैं समझ गई कि दानिश दरअसल कमाल का बेटा है। ये राज मेरे सीने में दब गया। सारा के साथ साथ मेरे ताल्लुकात वाजबी रह गए। दिल ऐसे कबूल नहीं करता था। एक दिन जब सारा ने मेरे रवैये पर पूछा तो मैंने इसे सब कुछ कह दिया। वो रोने लगी और माफी मांगी। मैंने दिल से इसे माफ कर दिया। आज मेरे वालिद साजिद, चचा नुमान और चची जुबदा इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने ये राज कभी किसी पर जाहिर नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी वालदा हिना और बहनों तक को नहीं बताया। सारा अब मेरी भाभी है और मेरे भाई फाहद की वफादार हुई बीवी। अल्लाह ने उन्हें मजीद 2 बेटियों से नवाजा जो बिल्कुल फाहद जैसी हैं। दानिश आज एक जवान लड़का है। ये सब देखकर मैं सोचती हूँ कि जो होना था सो हो चुका। मैं क्यों इस राज को खोल कर अपने भाई की जिंदगी तबाह करूं। ये कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई है ताकि हमारी बहनों और बेटियों को इस बात का एहसास हो कि इनकी एक छोटी सी गलती इन के वालिदैन की सारी जिंदगी कमाई हुई इज्जत को पल भर में खाक में मिला सकती है। औलाद को हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत और इनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो
لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔